Okay, hello students. Uh, Let us discuss about physics. Today I am going to teach you about physics of your second PUC science, that is electric charges and fields. So this is your first lesson. So basically this is your first lesson of part 1. Um, and it carries in the previous year it was carrying 8 marks, and we have to see what are the marks going to be carried by this lesson. So basically the topics to be covered in this lesson is introduction. So first we are going to know about the introduction. So in the case of introduction we are going to study what is electric charge. Here is introduction. What is the concept of electric charge, how did we get this electric charge, all such things. And next we are going to discuss about electric charge, what is actually the electric charge. So next we are going to discuss about what is actually electric charge, and the last one we are going to discuss about kinds of charge and its explanation. So we are going to study about kinds of charges and its explanation. So let us go to the first concept of this class is introduction. We are going to study about the introduction. So this is introduction. Here we had given certain points. Hearing of a crackle when we take off our synthetic or nylon cloths. And second point is when we comb our hairs using a plastic comb, particularly in dry weather. We also see spark in the sense you can consider it as sparkles in electric connection and lightning during thunderstorms. So let me explain all the points one by one clearly. Here I had given you hearing of crackles when we take off our synthetic or nylon cloths. So you can consider synthetic cloths or nylon cloths. ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಲಾನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಟ್ 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 ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ಥರದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ sound, crackle sound. Similarly when we comb our hair using a plastic comb, ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಡ್ರೈ ವೆದರ್. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡ್ರೈ ವೆದರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಕೂದಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಚಟ್ 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 ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ from many students, they will be saying that the hairs will be attracting to our body. ತುಂಬಾ ಹೇರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಾಚ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಚಟ್ 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 ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ that is a spark in electrical connections. ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಥಂಡರ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂಥರ ಕಿಡಿ ತರ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಕಿಡಿ ತರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಸಿಡ್ಲು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಥಂಡರ್ ಸ್ಟೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ. ಸೊ ಗುಡ್ಲು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಸಿಡ್ಲು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನೆ. ಸೊ ಅದು ಬೆಳಕು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, lightning anta heltivi. So these are all what some examples of discharge. Here what I am going to tell you, these are all some examples of what? Discharge. So this is what I am telling, this is discharge. Okay na? So this is what we say it as discharge. Then what do you mean by discharge? Discharge ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು, ಚಾರ್ಜು ಆಗೋದು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದ ಚಾರ್ಜು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕೋಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಚಟ್ ಚಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೌಂಡ್ ಬರಲಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ?
ಈ ಹೇರ್ ಕೋಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಲ್ ಸೌಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೈಲಾನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆಗಲಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಮನೇಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟಿ ವಿ ಇದೆ, ಈ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಬರುವಂತಹ LCD ಟಿ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಿ ವಿ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಟಿ ವಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಆ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರಿ, ಈ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟಿ ವಿಗೆ ಹತ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ದ ಹೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟಿ ವಿ? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ and even TV has certain charges and it is getting attracted. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಎದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಡಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನೈಲಾನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇರಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಚೇರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಟೇಕ್. ಇವನ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಎನಿ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಕ್. 2 ರಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ 2 ರಾಕ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಐ ಮೀನ್ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್. Rub the 2 rocks properly. Okay, let me consider one cap I have to consider and one pen I have considered. ಇವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವೆರಡನ್ನೂ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರು, ಅಗೇನ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕೋಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಾಗಿರಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್? What do you mean by electric charge? Okay, now let me explain what is electric charge. Here you can see the definition of an electric charge, which I have written already. You can see here, it is a property of a matter which is responsible for either force of attraction or force of repulsion. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಐದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯು ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಸಮ್ಹೌ. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಏನೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದೆ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆನಾ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಟಿವಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಮಾಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾಸ್? ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೂಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನಾ?
ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ವಜ್ಜ ಇರೋದಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ? If it has less weight, you can hold it. If it has very much high weight, then you cannot hold it, then your hand will go down, of course. ಓಕೆನಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ವೇಟ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು. ವೇಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಪೆನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ. ಈ ಪೆನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಪೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ, we cannot place it. Then what is the reason of it? Because this pen has occupied certain space. Some space of hand has been occupied by this pen. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮಾಸ್ನು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಸ್ಪೇಸ್, if it is occupying certain space to that property, to that property, what we call it as matter. To that property, what do we call it as? Matter. So charge is a property of a matter. Artha aitalva? Next, which is responsible for either force of attraction or force of repulsion. Sorry, here spelling mistake agide. ಇದೇನಿದೆ, force of repulsion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is that? Force of repulsion anta barutte. So this is force of repulsion. Okay, it is a force of repulsion. So force of repulsion irutte elli irutte andre between any two bodies, between any two bodies. Yes, I understood here. Any. Okay, between any two bodies. Is it clear? So what is that? You can consider here is a property of a matter which is responsible for either force of attraction or force of repulsion. So force of attraction agutte, force of repulsion agutte. Elli agutte? It will be between any two bodies. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಡೀಸ್ ಇರಬೇಕು? 2 ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಟಿನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪೆನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೆನ್ ನಿಬ್ನ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇಟ್ರೆ ಅವು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ಪೆನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೇನಾಗ್ತವೆ? ರಿಪಲ್ಷನ್. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ದೂರ ಹೋಗೋದು, ಹಿಂಗೆ ದೂರ ಹೋಗೋದು. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ರ ಬರೋದು, ಹಿಂಗೆ ಹತ್ರ ಬರೋದು. ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಹಿಂಗ್ ತೂರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗ ತೂರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ತೂರಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೂರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ, ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ರ ಬಂದ್ವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜು ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ದೂರ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೆನ್ ಟು ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋದು, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 ಬಾಡೀಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಡಿ should be there to have attraction or repulsion? There should be
two bodies. So if there is one body, can you have the attraction? Definitely not. So whenever the force of attraction ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾದ್ರೂ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಬಲವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜ್, ನಾಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ. ನಾವಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗ್ಲಿ ಆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಚಾರ್ಜೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್. Is it clear? I hope you have understood. So what is that? What is that? We can see here. Yes, you can read again. Let's read together. It is a property of a matter. What is it? It is a property of a matter. See, it is a property of a matter which is responsible for either force of attraction or force of repulsion between any two bodies. Is it clear? So this is what we say it as definition of electric charge. I hope you have understood the definition of electric charge. If you have understood, then we will go for the next session. Next. Okay, next what we are going to study? The kinds of charge and its explanation. So hangandre kinds of charges idave. What are the kinds of charges and what are its explanation we are going to study. Okay, so before going to study about the kinds of charges, we are going to know some of the observations. So here I am going to teach you some of the observations here. Okay, let's read what is the first observation. A glass rod rubbed with a piece of silk cloth attracts the silk cloth but repels the glass rod. Okay na? Nodri ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇದೆ. Here is a glass rod. Let us consider, let me draw a glass rod, please. Let us draw a glass rod. Okay, this is glass rod. Okay na? ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ಗೆ ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ is A and this glass rod is B. So this glass rod is A and this glass rod is B. Is it clear? Okay, so ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಿದೆ, ಇದು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್. Here what I have? Here I have, okay, so let me write using this. So here what I have? Silk cloth. Okay, so what is this? This is a silk cloth and these two are glass rod. Is it clear? And now what I'll do, this glass rod, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ನ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಏನ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಎ ಕ್ಲಾತ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೂಲನ್ ಕ್ಲಾತ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೂಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ ವೂಲ್. ಈ ವೂಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈ ಪೆನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. After rubbing, what happens if I bring one more glass rod? ಇದೇ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಪೆನ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪೆಲ್. ರಿಪೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ರಿಪೆಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೂರ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಂದ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ರಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ನ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬಟ್ ರಿಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದೇ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಅದೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್, ಇದೊಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ case 2, let me consider this is case 2 and let me consider this is case 1. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ನ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಜೊತೆಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ನ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ನಾಗಿರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಗೆ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಗೇನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೀಸ್ 2 ಬಾಡೀಸ್ ವಿಲ್ move away each other. These 2 bodies will, what happens, this will be moved away each other. ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಪಲ್ಷನ್. I hope you have understand. Since the 2 glass rods gains the same kind of charges, these two glasses will be repelled. But as we bring the silk cloth and glass rod together, what happens to this, this will get attract, because glass will attract, this glass will gain some kind of charges, and this silk cloth will gain some other kind of charges. As the kind of charges gained by these 2 materials are different, then what happens, these will get attract. Underline the word, the gained charges by 2 materials are different. I hope you have understood. Okay na. So here will ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ದೀಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡು ಮತ್ತು ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ ದೀಸ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೇನ್ಡ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್, ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ cat's fur. Here cat's fur attracts the cat's fur and repels the plastic rod. ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ಗೆ ರಬ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ಗೆ ರಬ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಪೆನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಏನಪ್ಪ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಕುರಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಉಣ್ಣೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ ಫಾರ್ ಯು. Okay, so I'll consider one pen hakbidla and okay, let me draw like this. Okay, here is what, one plastic rod.
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನದು ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು, ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉಜ್ಜಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು, ರಬ್ಬಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರಬ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಎ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್. ಈ ರಾಡ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಎ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಬಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಎನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಬಿ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಎ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ರಬ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಲನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ, ಸಾರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇನಿದು ಎ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫರ್, ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್ ದೆನ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡು ಫರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ದೂರ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ನ ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ attract. These two in the sense what, plastic rod A, plastic rod B will be attracted. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಬೇಕು, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆನಾ? till now whatever we have discussed, that is about the charges, and about kinds of charges we will discuss in the next class. Okay, I hope you have understood all the topics whatever we have covered in this session. So what we have covered in this session, let's recall once again. We have discussed about introduction of the lesson, electric charges, kinds of charges, the explanation of the kinds of charges, and the names of those kinds of charges we will discuss in the next class. Okay, thank you.